چارس یہ زخ واتناونچ کوشش وز وز کرنے تت وادی من روزن والو مسلمانوں پنڈتوں تو سکھ فرقہ ست وابستہ لوکو طرف پریت وز رلت میلت کوشش ناکام بنانے جنوبی کشیر ہندس بیگام کلگامس مز آز تمہ سات ام بھائی چارچ تازہ مثال برو کن آمت یل اکس پنڈت زن ہند انتقال سپد لاجونتی دیوی ناوچ پنڈت زن ہند آخری رسومات ادا کرنس مز یہ پنڈت برادری ہند لوک موجود تت مقامی مسلمان ہند بڑ تعداد شرکت کرت لاجونتی دیوی ہند آخری رسومات ادا کرنا آمت یہ پنڈت برادری ست تعلق تھون والو لوکو طرف روایتی بھائی چارس حوالہ کت کران ون آو زدوے کینچو لوکو طرف غلط بیانی کرت وادی ہندس ات بھائی چارس زخ واتناونچ کوشش کرنے تاہم یہ کن تہ صورتس مز یمن طاقتن کامیاب سپدن موقع فراہم کرنے یل زن مقامی مسلمانوں طرف پورنم چشمو ون آو لاجونتی اخ مسلمان زن تو تہندس فوت سپدنس پہ مقامی مسلمان تہ سٹھائی دکھ سپدمت گاؤں میں پہلے بیگام جس کو کلگام ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں بیگام ہمارے گاؤں کا نام ہے پہلا تو یہی ہے اور آس پاس کے گاؤں ہے کاکرین ہے ٹینگبل ہے پمبئی ہے نیلو یہ سب یہاں پر تھی اور ہمیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوا کہ ہم یہاں پر اکیلے ہیں جو بھی کرنا تھا سب انہوں نے کیا ہمیں صرف یہ سب کچھ بھی کرنا ان کے کندھوں پر ہی تھا یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے میں تو یہی پہلے بول ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں کوئی بھی چیز ضرورت ہو یہ ہمارے پاس آتے ہیں شادی ہو یہی سب کچھ کرتے ہیں یہاں کھڑے کھڑے رہتے ہیں اور یہ ان کا دیہانت ہو گیا تو ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہم بیٹھے تھے گھر میں اندر یہ سب کچھ لکڑی شکڑی کوئی بھی تھی گھر میں تھی اٹھا کے یہاں شمشان گھاٹ پر لے کے آئے ہمیں ابھی تک پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمیں وہ دیتے بھی تھے دے رہے ہیں اور دیتے بھی رہیں گے دل میں ان کو تھرٹ ہے کہ کشمیر میں بھائی کشمیر میں یہ ملٹنسی ہے وہاں بھائی ہندو مسلم ہے لیکن یہاں پر کوئی نہیں ہے وہ ان کو کوئی بھی بات ہے دل سے ڈر ہے وہ نکالنا چاہیے ان کو کیسے واریاہ بھائی چار پان ون تکیازِ مطلب بہت یہند گھن سون گھر مطلب یہ فرینڈ راجندر جناب کیا اچھے بالکل مطلب ونکس گزرے نا امس موج کی گزرے میری موج گزرے یہ ونکس مطلب حق نمک گمت امس یہ تھی سون گھر تھی سون گھر گھان کوئی بید بھاؤ نہیں ہے کوئی بید بھاؤ نہیں ہماری ماں مر گئی آج مطلب بہت جمس مز آز نیشنل کانفرنس پارٹی طرف کنونشن سانز کرنا آمت یت مز پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ تو دویمو لیڈرو علاوہ ورکرو شرکت کر ات موقع پہ ورکرن پر زور دن آو جوم صوبس مز نیشنل کانفرنس پارٹی مزید مضبوط بناونس حوالہ گھس ثقسان کام کرنے تت ڈاکٹر فاروق عبداللہ مرکزی سرکار نقطہ چینی کران ورمت یلوے مرکزی سرکار طرف جموں کشیر ہندین لوکن ست کیا وعدہ کرنا آئے تاہم چھ آز تام کھانا وعدہ پور کرنا آمد جو کرسی پہ تھا لوگ پیروں میں پڑتے تھے یہ ہمارا اندازہ ہے دیش کا کیا ہو رہا ہے کس طرف دیش جا رہا ہے الیکشن جیتنے کے لیے لعنت ہے ایسے الیکشن جیتنے کے لیے جہاں آپ انسان کو انسان سے لڑائیں گے ایسا الیکشن ہونا نہیں چاہیے الیکشن لڑنا ہے تو اپنے کاموں پہ لڑیے اپنے کیا کیا رام کو لڑ دیا ہم نے رام جی کا مندر بنا دیا میں کل مسجد بناؤں گا میں کہوں گا میں مسجد بنائی ہے مجھے ووٹ دو نہیں ووٹ چاہیے تو اپنے کام پہ ووٹ لیجئے جو اپنے کام کیا لوگوں کو ان کی بھلائی کی ہے ان کی غریبی دور کی ہے ان کی بیماری دور کی ہے کیا گنگا میں وہ لاشیں بہہ نہیں رہی تھیں کیونکہ ان کے پاس وہ سادن نہیں تھے کیا جموں واسی بھول گئے یہاں گیس نہیں تھی آکسیجن سے کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں دیش آسمان کی طرف جا رہا ہے ہم ویکسین دوسرے ملکوں میں بھیج رہے ہیں خود اپنے لوگوں کو مروا رہے ہیں ہم نے کرنا ہے
हमने उठना है, हमने वो रास्ता इस्तेमाल करना है जिससे हमारा हक वापस आए। हम इनसे और नहीं मांगते, हम इनसे महल नहीं मांगते, हम इनसे प्राइम मिनिस्टर नहीं मांगते, प्रेसिडेंसी नहीं मांगते हैं, हम इनसे अपना हक मांगते हैं जो तुमने हमसे छीना, वो वापस करो। यहां लोगों को खुशियां वापस दो। आपने वादा किया था हमसे, वजीर आजम याद करिए, आपने कहा था दिल की दूरी और दहली की दूरी हम दूर करेंगे। मुझे बताइए 24 जून से आज तक कौन सी दूरी आपने दूर की और कौन सा दिल से आपने हमें मिलाया? बताइए, यहां के लोगों को बताइए। झूठ बोलने के लिए तो आपने बड़े लोग रख रखे हैं, वो तो रोज हर ना कोई ना मीडिया ये फेंकता रहता है, मगर नफरतें बंद करिए, नहीं तो देश नहीं रहेगा। ये जो नफरतें पैदा कर रहे हो, धर्मों की लड़ाइयां लड़ रहे हो, धर्मों की लड़ाइयां छोड़ो और कर्मों की लड़ाई लड़ो। और कर्मों की लड़ाई लड़ोगे तो हम आगे चल सकते हैं। हम गांधी के रास्ते पे हैं और हम गांधी के हिंदुस्तान को वापस लाना चाहते हैं। सिर्फ गांधी का हिंदुस्तान हमने इलाक किया है तो गांधी के हिंदुस्तान से किया है, गोडसे के हिंदुस्तान से इलाक नहीं किया है। हमने कभी फर्क नहीं किया ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। उनको पैदा करने वाला वो है। मुझे अगर नेहरू के खानदान में पैदा किया होता, मैं आज ब्राह्मण होता, और अगर इंदिरा गांधी को मेरे बाप के घर में पैदा किया होता, वो मुसलमान होती। हमारे संतान देने वाला वो है। वो किसको क्या देता है वो उसकी मर्जी है। और फिर ये हम पे आरोप लगा। मुझे अफसोस आता कभी, एक दिन इनको होश आएंगे, मगर पानी बहुत बह गया होगा, बहुत बह गया, और इस धारा को वापस करना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और आपसे भी बोलूं, कल अगर खुदा आपको हुकूमत देगा तो आसान नहीं है, मुश्किलें बहुत होंगी, मगर उन मुश्किलों का सामना करके हमने इस रियासत को इन मुश्किलों से निकालना। कांग्रेस पार्टी तरफ श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान गुलाम अहमद मीरन वोन कांग्रेस पार्टी मज छन कुन किस्म इख्तलाफ, ताहम जमहूरी निजाम तहत कैंसो पार्टी लीडरों तरफ ख्यालातन हुंद इजहार करने यह जन तमो वोन दफा 370 हवाले कांग्रेस पार्टी हुंद मौकूफ साफ। जहां तक आपने नागालैंड वाली बात कही, जो अभी 2 दिन पहले इंसिडेंट हुआ, उसको पूरे देश ने, बल्कि हमारे पार्लियामेंट ने अक्रॉस पार्टी लाइन्स उसको कंडेम किया और उस पर बहुत जोरदार तरीके से आवाज उठाई जा रही है। वो चाहे नागालैंड में इस तरह के हादसे हो रहे हैं या जम्मू कश्मीर में, जिन दोनों स्टेटों में अपसपा लगा हुआ है, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स फोर्सेस को देता है और उसके कवर अप में वो कुछ भी करें तो उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं। अब देश में आवाजें उठने लगी, तो मेरे ख्याल से अब वक्त भी आया, जमाने ने तरक्की किया, आज हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। ऐसे डिजिटल इंडिया को देखते हुए अब अपसपा जैसे कानूनों को लागू करना और अपने ही देश के लोगों के खिलाफ, मेरे ख्याल से अब इन चीजों में रिवीजन होना चाहिए। मरकजी सरकार को खुले आंख से और खुले दिल से इस तरह के कवानीन को रिकंसिडर करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए और लोगों को राहत देने के लिए अपनी जमहूरी आवाज उठाने का हक मिलना चाहिए। 4 अगस्त को तो था, 4 अगस्त तक तो था, हमने शायद उसका वैल्यू तब नहीं समझ पाया जो हमारे पास था, तब हम उसकी बात ही नहीं करते थे। हम तो कोई 53 की बात करते थे, कोई 47 की बात करते थे, कोई पता नहीं 75 की बात करते थे। तो आज अब 2 साल के बाद कह रहे हैं कि 4 अगस्त वापस दे दो। शुक्र पढ़ो, अभी लोग सारी चीजों को समझ रहे हैं। हर दहाई के बाद कौन पार्टी रंग बदलती रही, कांग्रेस पार्टी है जो एक कायम और दायम मंसूबे पर काम कर रही है। और हमने ऑन रिकॉर्ड लाया है कि जब कांग्रेस पार्टी को देश मैंडेट देगा, जम्मू कश्मीर मैंडेट देगा, हमें पता है हमें उस वक्त क्या करना है। हमने अपने लोगों को और मजीद मजबूत कैसे करना है, हमने अपने लोगों को इख्तियारात कैसे देना है, कोई खैरात नहीं देना है। जम्मू कश्मीर रियासत एक ऐसे जोग्राफिकल सिचुएशन में बसा हुआ है कि जो एक पिक्युलर सिचुएशन में, ऐसा जम्मू कश्मीर जैसा कोई और दूसरा प्रदेश नहीं है जिसका 98%
آپ کے دوسرے ملکوں کے بارڈرز ہیں. مجھے کوئی ریاست بتا دو پورے ہندوستان میں. گجرات ہے کیا؟ راجستھان ہے کیا؟ یو پی ہے کیا؟ آندھرا پردیش ہے کیا؟ 98% ہمارا چاروں طرف کہیں تو چائنا بیٹھا ہے, کہیں افغانستان, کہیں پاکستان, اس میں بیٹھے ہوئے. تو ملکی پالیسیوں کے خامیازے بھی ہمارے لوگوں کو اٹھانے پڑتے ہیں. تو ملک میں اگر ایک اچھا رولر ہوگا جو سب کو اپنا سمجھتا ہو, تو اس کو پھر ان خامیازوں کو بھگتانے جو ہم کو بھگتنا پڑتا ہے اس کا کمپنسیشن دینا ہوگا. وہ کمپنسیشن ہم نہیں کہتے پیسے میں دو, ہمارا تحفظ دو. ہمارے بچے پڑھ نہیں پاتے ہیں, ہمارا ایگریکلچر کام ہوتا نہیں ہے, ہمارا کوئی دوسرا بزنس نہیں ہے. تو ایسے میں کانسٹیٹیوشنل تحفظ جو پہلے ملا تھا, جو انہیں چھین لیا, کوئی اور بہتر طریقے سے اس کو سوچا جا سکتا. محبوبہ مفتی جی کا جہاں آپ نے بتا دیا, یہ گوڈسے کا جموں کشمیر کی بات نہیں, یہ ہم واضح کر چکے ہیں کہ آج گوڈسے کا ہندوستان بنایا گیا. ہم ہیں مہاتما گاندھی کے فالوورز. پورا دیش جو بنا ہے وہ مہاتما گاندھی کے ویژن کو دیکھ کر بنا, مگر یہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو شاید آن بورڈ نہیں رکھ پائے, سمجھا نہیں پائے, اور تھوڑی دیر کے لیے گوڈسے کا انڈیا اس وقت چل رہا ہے, جس کے لیے رائٹلی انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر نے گوڈسے کا ہندوستان کبھی کلپنا نہیں کی تھی. وہ تو مہاتما گاندھی کے ہندوستان کے ساتھ کی بات رکھتے تھے. تو ایسے میں وہ گوڈسے والی پالیسیز جموں کشمیر شاید برداشت نہیں کرے. پی سی سی پریزیڈنٹ کسی لوہار کے دکان سے تو آتا نہیں ہے, نہ لوہار کے دکان سے اتارا جائے گا. اس کا ڈیموکریٹک پروسیجر یہ ہے, میں نے اس کا سارا ڈیٹیل دیا. جو پی سی سی ممبر چن کے آئیں گے جموں کشمیر سے 350, وہ جب باضابطہ گیزٹ لسٹ ہوگا, وہ جمہوری طریقے سے اپنا پریزیڈنٹ چنے, جس کو پسند کریں. ہماری صلاحیت ہوگی تو بنا رہیں گے, نہیں ہوگی کوئی ہم سے اچھا ہوگا وہ بنے گا. مگر اس کا علاج یہ ہے. اسی لیے ہم نے بر وقت, میں نے اشاروں میں کہا, کئی سارے معاملے, کئی سارے ایشوز آپ نے دائیں بائیں سنا, ان سارے دوستوں کو کہو یہ ہے راستہ اس کا. جس کسی کے من میں پریزیڈنٹ بننے کا شوق ہے, کوئی عہدیدار بننے کا شوق ہے, راستہ ہم نے خود ہی دیا ان کو. یہ اڈاپٹ کرو, اس کے ذریعے آگے آ جاؤ, پھر جہاں تک آپ کی قابلیت ہوگی وہاں تک جاؤ. اے آئی سی سی کے سرکولرز, مہنگائی کے خلاف ہم نے اتنا بڑا جدوجہد والا پروگرام چلایا, 45 دن کا, واحد جموں کشمیر میں چلا. گیس, پیٹرول, ڈیزل کو کم کرنے کی آواز. ہم نے الگ الگ ایشوز کو اجاگر, ہم نے اسٹیٹ ہوڈ کو لے کر سب سے پہلے کانگریس پارٹی میدان پر آئی. اور جتنے بھی ایشوز آئے ہیں, انمپلائمنٹ کو لے کر, کیجول لیبرز کو لے کر, جو ہمارے یہاں ٹارگیٹڈ کلنگز ہے, جو یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی خرابی ہے, ان سارے ایشوز کو آپ نے جن کیمروں میں دیکھا ہوگا, کون سڑکوں پر اتر آئے, وہی لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں. جموں کشمیر گورنمنٹ امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی طرف آج سری نگر پریس کالونی مز احتجاجی مظاہرے کرنا آمت, یتھ دوران احتجاجس میں شامل ملازم انتظامیہ خلاف سخت نعرہ بازی کران. احتجاجس میں شامل ملازموں طرف ون آمت یدوی ملازمن ہند مسئلہ انزراونس حوالہ کئی پھر انتظامیہ طرف یقین دہانی کرنا آئی, تاہم انتظامیہ طرف ملازمن ہندس حقس مز انتظامیہ طرف ملازمن ہندس حقس مز تیت کی فیصلہ نن یم کن تم سڑکن پہ احتجاج کرنس پہ مجبور سپد. احتجاجس میں شامل ملازموں طرف منگ کرنا آمت تہند مسئلہ انزراونس حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن تم دوبارہ سڑکن پہ ینس مجبور سپدن. ایل جی سرکار ہوش میں آؤ, ہوش میں آؤ, ہوش میں آؤ, ایل جی سرکار ہوش میں آؤ, ہوش میں آؤ, ہوش میں آؤ. We want justice, we want justice, we want justice. میں وائس پریزیڈنٹ جے اینڈ کے گورنمنٹ امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی آر آج اس پریس کالونی میں جو پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن منعقد ہو رہا ہے, اس کا خاص توجہ وقت کی سرکار کو مرکوز کرانے کا ہے, جس میں ڈی اے میں تفاوت, ڈی اے کا جو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ 2020 میں اجرا ہونے کے بعد بھی آج تک اس کے انسینٹیوز, آج تک ان کی چیزیں ملازمین تک پہنچنے میں ناکام ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایس آر او 43 کو سکریپ کرنے کی جو پالیسی وقت کی سرکار نے اٹھائی ہے, ہم اس کو مسترد کرتے ہوئے وقت کی سرکار کو یہ مشورہ دینا چاہیں گے, ایس آر او 43 ہی ہے جس سے ایک عام انسان کے ساتھ ساتھ ملازم کی سیکیورٹی, جو سروس گارنٹی تھی وہ یقینی تھی. اس کو سکریپ کرنے سے ملازم اپنی سیکیورٹی کھو بیٹھا ہے, اور لہذا اس قانون کو
इस SRO 43 को अगर आप स्क्रैप करते हैं तो हम इसको मुस्तरद करते हुए सड़कों पर आएंगे। इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम कभी भी अपने जान पर खेल कर भी इसको अलाउ नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो डेली वेजर्स अनपेड और जिनका लगातार रेगुलराइजेशन के ऑर्डर्स कई सालों से दफ्तरों के धूल चाट रही है, उन्हें फौरी तौर पर उजरा करने की जरूरत है। इसके साथ साथ जो और एक डिमांड जो वक्त की सरकार सतपाल मलिक जी के गवर्नर राज में मुलाजमीन ने 3500 रुपए से जायद एक इंश्योरेंस प्रीमियम रिलायंस कंपनी के इंश्योरेंस कंपनी को दिया था, उसका भूत भाई पता ही नहीं चला। वो एक बहुत बड़ा गौर धंधा था, एक स्कैम था, एक स्कैंडल था। मैं वक्त की सरकार को कह देना चाहता हूं, उस प्रीमियम जो करोड़ों रुपए की शक्ल में रिलायंस कंपनी और गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे मुलाजमीन से छीना गया था, क्या उन्हें वो वापस मिला? अगर नहीं मिला तो क्या वजह रही? वो कितने जेबों में गया? वो कितने दफ्तरों की परवान चढ़ गया? अगर इस पर कोई फौरी तौर पर डायरेक्शंस उजरा नहीं हुई तो इसी तरह मुलाजमीन और वर्करान जो अपने हकूक की हिफाजत के लिए, अपने मुलाजमाना हकूक के लिए सड़कों पर दिन ब दिन अपने अहले खाना के साथ आपको फेस करना होगा। मजलिस निसा जम्मू कश्मीर सोपोर तरफ आज अदबी मरकज कमराज की इश्तराक से जनान कॉलेज सोपरस मज तकरीबी साज कर आमुत यथ मज जिम्मेदारों अलाव जन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर। अत मौकस पे ये मुख्तलिफ शोबन मज बेहतरीन कारकर्दगी हावन वाजन जन हिंज हौसला अफजाई करना आई। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत इदार तरफ रोजन यिथन प्रोग्रामन हूं साज ब्रोह कुन जारी युत जन जन ब्रोह पकनस मज आसानी तो हौसला अफजाई सपदे। है कम से कम एक औरत को एक ऐसी फीलिंग देना कि वो इन मामलों में मर्द से कम नहीं है। एक एनकरेजमेंट है, एक आई ओपनर है सब लोगों के लिए, चाहे वो उनकी फैमिलीज हों, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे एक औरत हो और एक छोटी बच्ची हो जो आगे बढ़ना चाहती हो, उसके लिए एक इंस्पिरेशन है और एक एनकरेज। मुझे लगता है एक औरत को एक पहले एजुकेशन अपने घर से मिलनी चाहिए। सबसे पहले उनके पेरेंट्स को, उनके घर वालों को, उनको एनकरेज करना चाहिए कि एजुकेशन में या तरक्की के मामले में वो मर्द से कम नहीं है, लड़कों से कम नहीं है। का मकसद ये है कि पहले मैं ये बताऊं आपको कि मोहतरमा अतीका बानो ने 1973 में शुरू किया था, एक छोटे से इदारे से शुरू किया था जिसका नाम उन्होंने रखा है मजलिस निसा। मजलिस निसा के माने हैं कि खवातीन की मजलिस, जहाँ पर खवातीन आए और अपने सब कुछ जो उन्होंने काम किया होगा वो शेयर करे एक दूसरे से, चाहे घरेलू हो या समाजी हो या किसी शोबे से, तो वो उसको उजागर करे यहाँ आके। तो इस बुनियाद पर उन्होंने ये एक छोटा सा इदारा कायम किया था 1973 से। तो उसके जाने के बाद हमने सोचा कि हम इस इदारे को आगे लेके चले। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश रही कि जिन्होंने खवातीन के शोबे में जिन खवातीन ने किसी भी शोबे में अच्छे काम किए हों तो उनको हम थोड़ा सा यहाँ एजाज़ देकर, चाहे एजाज़ छोटा हो या बड़ा, एजाज़ है। अनंतनाग के सिरगोफर इलाकस में आज मुकामी पंचायत बाड़ी तरफ मीटिंग हूं सांस कर आमुत यथ मज मुकामी पंचों तो सरपंचों शिरकत कर। अत मौकस पे ये पंचन तो सरपंचन हिंद मामले वतलावन आई, तत लूकन दरपेश मुश्किलन हवाले कथन दल दिन आमुत। यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव योदवे तमीर तरक्की यकीनी बनाने हवाल पंचों तो सरपंचों तरफ कोशिश कर, ताहम इंतजामिया तरफ कह जोन दिन यम किन पंच तो सरपंच आवलिनस मज हेन आई। पंचों तो सरपंचों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन तिमन मज पौध सपजमस मायूसी दूर करनी। एडमिनिस्ट्रेशन तक यही बात पहुंचाना चाहता हूँ, खासकर मैं डिविजनल कमिश्नर और LD से गुजारिश करता हूँ, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से गुजारिश करता हूँ कि जो 5 सरपंचों ने बैक टू विलेज 1 या 2 या 3 में जो काम दिए, अभी तक वो काम ठंडी बॉक्स में पड़े हैं, जिनमें खासकर स्टेडियम 2-4 है, बहुत सारे काम है। आज हमने वीडियो से और बाकी अफसरों से यही बात की कि अगर 5 सरपंचों ने पैसा दिया तो वो पैसा गया कहाँ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आवाम के लिए बहुत पैसे वागुजार किए तो ग्राउंड पे वो कहीं
किसी किसी जगह पे नज़र नहीं आ रहा है। आज बीडीसी ने भी यहाँ पे अफसरों को हिदायत दी कि जहाँ जहाँ पे काम ठंडी वक्त में पड़ रहे हैं वो काम होना चाहिए ताकि लोगों को कोई दिक्कत। शुमाली कशीर हिंदिस पटन इलाके से तोलक थावन वालों लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज तिब्बी सहूलियत आयतन थावनस हवाल ट्रामा हस्पताल मज USG तो एक्सरे मशीन नस्ब करने आमज ताहम अम बापत अमल तैनात करना आमुत यम किन और इन वाल मरीजन सठा मुश्किल वेतन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज अत मामलस कुन गज जोन दिन युद्ध जन सह मकसद पूरा सपदी यम बापत अ कसीर रकम खर्च करना। मशीन यह ट्रामा हस्पताल वारिया बोड़ हस्पताल यह अलाग तह बोड़ मगर बदकिस्मती ये मशीन तह एवेलेबल तथ का चीज एवेलेबल मगर योर हम दपान गो सा गरा शार गरा क्या तमत क्या बेमार ग परेशान ये पेवान या शार हॉस्पिटल पटन पे एक्सरे मतलब कर एक्सरे यु करान अती दिवान ऑनलाइन अत रिपोर्ट हालांकि वैसा बे कुन जाए हावन ये रिपोर्ट मगर इतना एवेलेबल इन प्रिंटर कहें लिहाजा कर जबरदस्त ये प्रॉब्लम क्या प्रिंटर लकुट मकुट ये चीज़ा तो सह हेकान पे CT स्कैन अगर पे श्रीनगर ये पे श्रीनगर पे परेशान दह फुटरावन हूँ ये। हरपल त्राल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस में चनाब वैसे तो बिजली हज ये गे हवाले कई फिर हुकामन हूं जोन इलाकस कुन फिर आव ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस में लूकन साफ चनाब तो माकूल बिजली फराहम करने सवाल गसन कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतन पेन। हम लोगों ने एक ही फैसला लिया कि हमने अपनी तरीके से जो भी फंड्स हमारे पास थे हमने सबसे पहले PDD डिपार्टमेंट PHE डिपार्टमेंट को दिया। मैं LG साहब से भी गुजारिश करता हूं और अपने एडमिनिस्ट्रेशन PDD एक्जन साहब और PHE के जो हमारे एक्जन साहब हैं उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी आपके चैनल की वसादत से। लोग बहुत परेशान हैं, विंटर मौसम आ रहा है, मेरे लोगों को अब इस किस्म की कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। चन खतर आप कह 2016 मज स्कीम गम 2016 मज मगर वन लुड़गोम डार स्कीम वन अधूरी इथे कटन आज दपान पगह त्रो पगह दपान जूनस मज त्रो बे 2010 पे रेसिग्नेशन यमो मंजूर कोर्मुत गोड़ा समलो सत निशाना विशाना समलो सत कना नेरान बे बदकिस्मती यथ इलाकस यथ कह दाद दिवान बहुत गुजारिश करान तुंद वसात वाकई। तो नाजरीन खबरनामान दी इजाजत खुदा सवाल।